Алла Таалага жаккан амалдардын бири, иштердин бири бул эки тамчы. Эки тамчы дегени бири бул Алладан коркуп, Алланын жалалынан, азаматынан, Алланын каарынан, азабынан коркуп, көздөн бир жаш тамчы чыкса, ушул Алла Таалага эң сүйкүмдүү нерсе экен. Экинчиси Алланын жолундагы бир тамчы кан. Bir rivayette келет, Алла Тааладан коркуп көздөн жаш чыккан, башка нерселерден эмес, Алланын улуулугунан коркуп көздөн жаш чыккан, канча сооп жазайлы деп периште айтса, жараткан Алла Таала эми жазыш керек да. Жараткан Алла Таала жооп берет экен. Бунун сообун мен өзүм берем. Көзүнөн жаш чыкты деп эле жазып койгула. Анткени Алладан корккон, коркуп көздөн бир жаш чыкса, ошол бир тамчы жаш дозоктун отун өчүргөнгө жетиштүү дейт. Көрбөйсүзбү? Бу дүйнөдөгү, тиги дүйнөдө көздөн жаш эмес кан чыкса да пайдасы жок. Бу дүйнөдө Алланын улуулугунан, Алланын азаматынан, Алланын азабынан коркуп ыйлаган бул өтө улуу сооп экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, 7 türlü adamga Allah Taala ertege kıyamet günü özün arşının gölökösünden jay beret. Oşo 7'ünün birösü, uşunda bir kişi bolat eken, raculun zakarallahu haliyan ve fadat aynahu. Özü жалгыз, jeke oturganda, başka kişiler daha yok. Allah'dan korku gözünden jaş çıkan kişiye dağı Allah Taala arşının gölökösünden jay beretken tuğandar. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah'dan korkup iylagan göz yaşka dozoktun otu aram bolot degende. Aynahu la tamassuhuma an-nar. Aynun bakat min khashiyatillah ve aynun batat tahrusu fi sabilillah. İkincisi Allah'ın yolunda uhtavay, Allah'ın yolunda uhtavay sakçılık kılgan gözgö Allah dozoktun otun aram ola degen. Birincisi Allah'dan korkup iylagan göz yaşkadağı Allah Taala dozoktun otun aram kıladı eken. İkincisi mınal özgöçö çegaradağı korup turgan bizdegi askerdegi kızmat ötöp atkan mınaki uul jigitleribizge ötö çoң bir fazilettүү amal eken tuğandar. Egerde niyet uşu Allah Taala'nın razıçılığı bola turgan bolsa, oşolorgo da ulуу sowap, al gözgö uktabay. Taң atjakta karap turat bizde. Emne üçün? Kırgızstanda jaşap atkan adamlar tınç uktasın dep, tınç ibadat kılsın dep, tınç jaşasın dep, ana çegara çoң nerse. Oşonduktan kebir alımlarыбыз aytat, oşo kayсы жерде korup atkan bolsa, oşol жерде kança жакшы иштер bolsa, oşonun bardык soopторго çegarачылар şerik bolot deydi. Antkeni uşuga mümkünçülük berip alar tosуп atkanın sebebinен да. Ayatta Allah subhanahu wa ta'ala maqtagan Allah'ın ayatlarını ugup, ыйлап саждаga жыгылган adamlardı Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bu adamlardı maqtagan eken. Mana. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, la yalicun nar racul baka min khashiyatillah hatta ya'ud al-laban fi dara. Mana ke. Dozokka hiç kaçan girmeydi deydi. Allah'dan korkup ıylagan kişiçi. Kanday enenin emçeginden süt çıkıp gayra kaytıp barbaganday, kaytıp hiç kaçan süt çıkkandan keyin gayra emçeke kaytıp barbaydı eken. Kudum oşondo ele Allah'dan haşiyat, Allah'dan korkup iylagan kişi dağı dozokka girmeydi, gayra barbaydı degen söz eken da. İkincisi Allah'ın yolundağı tamçı kaysı. Allah Taala'nın yolundağı tamçı Allah'ın yolundağı soğuşta. Oşondo ele özünün canın saktaş üçün, avirin saktaş üçün, mal mülkün saktaş üçün, egerde bul öle turgan bolsa, jarakat tarta turgan bolsa, oşonun her bir tamçısı dağı Allah'a en süykümdүү eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim öz mal mülkün saktayım dep öle turgan bolsa, al şehit boldu degen. Demek özün mal mülkün saktaş üçün egerde bir öle turgan bolup kalsa, öldürülse, al şehitin darajası bolot eken tuğandar. Emi eki atar fi sabilillah, atar dep mınanday belgi dep aytsak bolot, tak bolup kalat. Bul Allah'ın yolundağı adal emgek menen kim meynet kıla turgan bolsa, kolunda mazol bolup ketet.
Ушул дагы мынакей Алла Таалага эң сүйкүмдүү амал экен. Кээ бир адамдар сажда кылганда, кээ бир адамдар ысык жерде жүргөндө күйүп калат путу колу же болбосо, кээ бир адамдар билесиздер, тизелери дайыма рүкүүгө саждага бара берип, тизелерине мазолуу болуп кетет. Кээ бирлеринде мындай аяктарында, путтарында болуп калат. Ушулар белги. Же болбосо Алланын жолуна чыгып баратканда, же ошо бир жакшы иштерди кылып атканда, эгерде бир жаракат алып, ошодон ийиз кала турган болсо, ошодон бир так кала турган болсо, ушул дагы урматтуу туугандар, Алла Таалага эң сүйкүмдүү амалдардан болуп эсептелинет экен. Ва аммал атаран фа атарун фи сабилилла ва атарун фи фаридатин мин фараидилла. Алла Тааланын фарыздарын бирөөсүн аткарып атып, кандайдыр бир так болуп калса, же болбосо кандай бир белги, кандайдыр бир мазолу болуп калса, ушул дагы Алла субханаху ва таалага мына эң жаккан амалдардан болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан: "Ман игбаррат кадамаху фи сабилилла харрамаху Аллаху алан нар." Кимдин эки кадамы Алланын жолунда чаңдап кала турган болсо, Алла Таала дозоктун отуна арам кылат деп айткан. Бул деген маани эмне? Кээде жумага, кээде ажылыкта, адам баласы узак сапарларда барганда кыйналып калат, жүдөп калат, чаңдап калат. Ушуга дагы сооптор бар экен. Алланын жолундагы чаңдын кадыры бар экен. Салмагы аз болсо дагы эртеге кыямат күнү таразада өтө оор сооп алып бере турган экен. Мына хадис Абая бин Руфаа деп айтып ушу айткан экен. Абу Абас ушул мени мындай ушу жолуктук дейт. Мен жумага бараттым эле. Ал айтты, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккамын. Кимдин эки кадамы Алланын жолунда чаңдай турган болсо, Алла Таала дозоктун отуна арам кылат деген экен. Демек көрбөйсүздөрбү, бу дүйнөдө сооп таба турган, даража таба турган, күнөөлөрдү кечиримине себеп боло турган көптөгөн жакшы амалдар бар экен. Ушуларды көп кыла турган болсок, жараткан Алланын сүйкүмдүү бенделеринин катарына кошулабыз. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arham